چھوڑ دو ان کو، ان کے ساتھ نہ جاؤ، پر وہ ان کے تقوی و طہارت سے متاثر تھا۔ تو انہوں نے کہا اگر تو توبہ کر کے واپس آ جائے تو دیکھ لینا وہ جو مصطفیٰ کی برکت تیرے سر میں تھی وہ پھر ظاہر ہو جائے گی۔ اب وہ خارجیوں کو چھوڑ کر آیا، جو ہی وہ واپس آیا اس نے خارجیوں سے الگ ہوا تو وہ جو مصطفیٰ علیہ السلام کی برکت اس کے سر میں تھی وہ بال جو تھے وہ خاص طریقے سے پھر اسی طرح ظاہر ہو گئے۔ تو یہ باتیں میں نے آپ کو اس لیے سنائی کہ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ خارجیوں کے ہاں برکت نہیں پہنچتی، مصطفیٰ علیہ السلام کے آثار کی برکت نہیں ہوتی، اس لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے ہمیشہ خلاف اور اس کو شرک و بدعت کا نام دیتے ہیں، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین وہ برکت لیتے تھے اور مسلمان بھی اس کے بعد وہ برکت لیتے ہیں، اور آج تک جتنے مسلمان ہیں وہ ان مقامات سے برکت لے رہے ہیں۔ صحابہ کرام برکت کے بارے میں کیا تھا، یہ میں اب میں جو روایت پیش کرنے لگا ہوں یہ حافظ ابن تیمیہ نے، جیسے میں نے کہا نا حافظ ابن تیمیہ نے بہت خلاف لکھا ہے، برکت آثار کے نہیں ملتی، شرک ہے، فلاں ہے، قاعدہ جلیلہ کے اندر بھی لکھا ہے اور وہ اپنی فتاوی کے اندر بھی لکھا ہے، اسی طرح اقتضاء الصراط المستقیم بھی اسی کے لیے وقف کی ہے کہ قبر شرک کا ذریعہ بنتی ہے اور فلاں، یہ ساری باتیں۔ اب انہیں اور ایک کتاب ہے ان کا، اس کا نام ہے قاضی رد الاخنائی کا رد، انہوں نے لکھا ہے کہ وہ انہوں نے جو قاضی صاحب تھے وہ کہتے تھے کہ آثار سے برکت لینی چاہیے، حافظ صاحب حافظ ابن تیمیہ صاحب کہتے تھے نہیں لینی چاہیے، تو جو انہوں نے دلائل تھی تو ان کے جواب میں ایک کتاب لکھی اور اس کا جواب دیا کہ نہیں برکت سے حضور علیہ السلام کی وجود کی برکت سے کچھ نہیں ہوتا، بس حضور علیہ السلام کی برکت کا یہ معنی ہے کہ ان کا کلمہ پڑھے، جو کچھ انہوں نے بتایا ہے اس پہ عمل کرے، بس اس سے برکت ملتی ہے، ذات مصطفیٰ سے یا آثار مصطفیٰ سے یا جو وہ مقامات ہیں جہاں مصطفیٰ علیہ السلام تشریف فرما ہوئے ان سے برکت نہیں ملتی۔ اس بات کو انہوں نے انکار کیا۔ اب اسی کتاب کے اندر جو رد الاخنائی کے رد میں انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس کتاب کے اندر انہوں نے یہ واقعہ لکھا، جیسے میں نے کہا نا حق ہر جگہ سے ظاہر ہو جاتا ہے، کوئی بھی ہو کبھی نہ کبھی حق اس کے منہ سے بھی نکل جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینے کے گورنر بنے تو ولید نے ان کو لکھا کہ مسجد نبی شریف کی توسیع کر دو۔ یہ بات تاریخ مدینہ سے حافظ ابن تیمیہ نقل کر رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں جب انہوں نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان مسجد کی توسیع کی تو مسجد کے ساتھ ساتھ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین کے جو حجرات تھے، جو ان کے چھوٹے چھوٹے حجرے بنے ہوئے تھے، ان کو مسجد میں داخل کرنا چاہا اور ان کو انہوں نے گرا دیا آپ کی زبان میں، حافظ ابن تیمیہ کی زبان میں گرا دیا اور ہماری زبان میں شہید کر دیا۔ جب ان کو شہید کر کے مسجد میں داخل کیا تو جب وہ جو گر تھے وہ نیچے آ رہے تھے اور لوگ ان کو شہید کر رہے تھے اور بقول آپ کے گرا رہے تھے، خیر گرانا میں اتنا بے ادبی کا لفظ نہیں سمجھتا، گرا رہے تھے، تو حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے جب یہ کیا تو جو اس وقت صحابہ تھے اور جو تابعین تھے ان کی چیخیں نکل گئیں، اور مدینہ منورہ کے اندر سب سے شدید دن وہ تھا صحابہ اور تابعین کے اوپر کہ آج ان کے سامنے سے آثار مصطفیٰ گم ہو رہے تھے، اور حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ جو قاضی مکہ مدینہ کے مفتی تھے وہ دیکھ کر کہنے لگے کاش کہ ابو بکر بن عبدالعزیز ان مقامات کو اسی طرح سے رہنے دیتے تاکہ لوگوں کو آثار مصطفیٰ کا پتہ چلتا اور ان کے گھر کتنے سادے تھے اور لوگوں کو یہ بھی پتہ چلتا کہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کس سادگی کے ساتھ زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ یہ بات ابن تیمیہ نے لکھی۔ اب اس بات کے بعد انہوں نے اس کا انکار کرنے کے لیے ایک جملے کا اضافہ کیا، وہ میں بعد میں بتاتا ہوں، لیکن اس واقعے سے یہ تو پتہ چلا نا کہ صحابہ اور تابعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار اور ان کے مقامات جگہ کو دیکھ کر وہ جاتے ہوئے دیکھ کر ان کی چیخیں نکل گئی تھی، اور سعید ابن مسیب نے کہا کاش یہ اس حالت پر رہتے، اور علامہ ابن تیمیہ نے یہ واقعہ لے کے اس کا رد کیا۔ رد کیا کیا کہتے ہیں اس زمانے میں ابو بکر عمر عثمان نہیں تھے جو چیختے کہ یہ حضور کا علیہ الصلوۃ والسلام کا آثار جا رہے ہیں، وہ صغائر چھوٹے صحابہ تھے، تابعین تھے۔ یہ بات کر کے علامہ ابن تیمیہ آگے گزر گئے، یعنی یہ جواب ہے اس بات کا، اور اگر صحابہ صغائر صحابہ ہوں اور کابر تابعین ہوں، اگر وہ روئے اور آثار مصطفیٰ کو دیکھیں تو آپ کے نزدیک ان کی قدر و قیمت ہی کوئی نہیں ہے، ان کی قدر و قیمت حضور
अलैहिस्सलाम के सहाबा की है, कहा हाँ जाहिर है कि जो अव्वल दर्जे के सहाबा हैं उनके इल्म अमल और जो बदरी सहाबी उनके मकाम और हैं, लेकिन इससे यह तो पता नहीं चलता कि उन सहाबा के पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असार की मोहब्बत नहीं थी। इमाम बुखारी ने बाब गज़वा बदर के अंदर एक वाकया लिखा, वो कहते हैं हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बदर के अंदर नेजा मारकर एक काफिर को मारा। हुजूर अलैहि सलाम ने वो नेजा ले लिया उनसे, हजरत जुबैर से। वो हुजूर के पास रहा। जब हुजूर दुनिया से चले गए तो उस नेजे को हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ले लिया, ये इमाम बुखारी लिख रहे हैं। उन्होंने हिफाजत से नेजा रखा। फिर वो हजरत उमर ने ले लिया, पूरी खिलाफत उनके पास रहा। फिर हजरत उस्मान ने ले लिया, फिर हजरत अली ने ले लिया। चारों खलीफे उस तबर्रुक को एक दूसरे से ले रहे हैं। जब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला से दुनिया से तशरीफ ले गए तो इस नेजे को इमाम हसन ने ले लिया। ये बाब बदर के अंदर इमाम बुखारी इसको लिख रहे हैं। और जब हजरत इमाम हसन दुनिया से चले गए तो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हजरत जुबैर के बेटे थे, उन्होंने जाकर वो ले लिया कि मेरे बाप का वो तबर्रुक जो खुलफाए राशिदीन से आ रहा है वो मुझे वापस कर दे। तो अब्दुल्ला बिन जुबैर ने उसको ले लिया। अब ये देखें खुलफाए राशिदीन असारे मुस्तफा अलैहिस्सलाम की हिफाजत कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो अब टाइम जो है वो जा रहे हैं, मैं कुछ वाकयात को छोड़ रहा हूं। अच्छा आगे देखें असारे मुस्तफा से हाफिज इब्न तैमिया का एक और हवाला। मैंने कहा ना हक बात निकलती है। इक्तिदाए सिरातुल मुस्तकीम के अंदर उन्होंने बड़ी बात की, आसार में कुछ नहीं। एक जगह यहां जाकर वो लिखते हैं, ये बात उन्होंने फतावे के अंदर भी जिक्र की हाफिज इब्न तैमिया ने। वो कहते हैं कि हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत उनसे यह सवाल पूछा गया कि मकामात मुकद्दसा की तरफ सफर करना जायज है कि नहीं। अल्लामा ज़हबी ने भी इसका जिक्र किया। तो इमाम अहमद इब्न हंबल रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया हां उन मकामात की तरफ सफर करना जायज है, क्योंकि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन जगहों को तलाश किया करते थे जहां कभी मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़याम फरमाया था। तो हाफिज इब्न तैमिया कहते हैं जो मस्जिद शरीफ के अंदर मकामात है, मकामात मुकद्दसा, वो कहते हैं अब्दुल्ला बिन उमर आते और मिंबर के ऊपर हाथ रखते। जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर के ऊपर हाथ रखते थे उसके ऊपर हाथ उसको मस करते बरकत हासिल करने के लिए। सुभान अल्लाह। तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला उसको मस करते। फिर वो कहते हैं कि फलाफा ताबईन जो थे वो भी आते और वो भी आकर उसको मस करते। इमाम अहमद बिन हंबल रज़ी अल्लाह ताला से मसला पूछा गया, या हाफिज इब्न तैमिया कह रहे हैं कि उनसे मसला पूछा गया, इससे रोमाना से वो जो पिलर है अंदर उसके उनसे बरकत हासिल करना या मिंबर से बरकत हासिल करना कैसा है। तो इमाम अहमद इब्न हंबल रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया जायज है। आगे हाफिज इब्न तैमिया लिखते हैं फिर उनसे पूछा गया कि कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उसको मस करना कैसा है, हाथ लगाना। तो उन्होंने कहा मुझे इसके बारे में नहीं पता। ये हाफिज इब्न तैमिया ने लिखा, मगर अल्लामा ज़हबी ने उसकी वजाहत की है दूसरे मकाम पर कि इमाम अहमद इब्न हंबल ने फरमाया था वो ठीक है। उसका उल्टा फेल्टा जो कौल था वो हाफिज इब्न तैमिया ने जिक्र किया इमाम अहमद इब्न हंबल का, मगर बड़ा कतरा कर उससे निकल गए। मगर मिंबर से बरकत और वो जो पिलर है सुतून है उनसे बरकत करने का तो कौल हाफिज इब्न तैमिया ने जिक्र कर दिया। अब बताएं इन आसार से जो बरकत ली जाती है ये किस वजह से बरकत ली जाती है। इसी वजह से सहाबा बरकत लेते थे कि हां इनका ताल्लुक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। हम जब वहां जाते हैं इन मुकामात के ऊपर तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक से हम वहां जाकर नवाफिल अदा करते हैं। तो हाफिज इब्न तैमिया कहते हैं इसके बारे में कोई दलील नहीं। ये साहब ने भी यही लिखा है जिनकी मैं किताब ला रहा हूं, अलबानी भी यही कहते हैं, इब्न बाज भी यही कहते हैं, तमाम जितने वो सब कहते हैं नहीं इसकी कोई दलील नहीं, वहां जाकर नफल पढ़ने चाहिए मकामात मुकद्दसा पर। इमाम नसाई इसके लिए हदीस किताब सलात में लाए हैं कि नबी अकरम मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मुझे एक जगह हैरत हुई कि हाफिज इब्न तैमिया ने लिखा है कि इसके बारे में कोई हदीस नहीं है कि मकामात मुकद्दसा पर जाकर नफल पढ़ने चाहिए। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ ले गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मकामात मुकद्दसा तूर के ऊपर बैतुल लहम के ऊपर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने वहां हुजूर अलैहिस्सलाम से नहीं अर्ज किया था कि नफल पढ़े। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा नफल पढ़े, वो मकामात से मुकद्दसा थे, हुजूर अलैहिस्सलाम ने वहां नफल अदा किए। तो इसका माना यह निकला कि गारे हिरा में जाकर, गारे सौर में जाकर, जहां जहां आसार मुस्तफा हैं वहां वहां जाकर नफल अदा करना यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इस रवायत को अबू जुहैफा की किताब ज़ुहद व रिकाह के अंदर
امام مسلم لکھی بات ہے کہ وہ مقامات جہاں آثار انبیاء ان سے برکت حاصل لینا. امام نووی اس کی شرح میں ایک غضب کا کمال بات لکھی ہے, میں وہ آپ کو بتاتا ہوں. امام نووی اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابو جحیفہ کہ جب لوگوں نے وضو کا پانی لیا تو وہ کہتے